بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی انوکھی شان۔ حضرت حبشی بن جنادہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، علی مجھ سے ہے اور میں علی سے ہوں، اور میری طرف سے عہد و پیمان میں میرے اور علی کے سوا کوئی دوسرا ذمہ دار ادا نہیں کر سکتا، کوئی دوسرا ذمہ داری ادا نہیں کر سکتا۔ اس حدیث کو امام ترمذی، ابن ماجہ اور احمد نے روایت کیا ہے، اور امام ترمذی نے فرمایا یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ جب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انصار و مہاجرین کے درمیان اخوت قائم کی تو حضرت علی رضی اللہ عنہ روتے ہوئے آئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام میں بھائی چارہ قائم فرمایا ہے، لیکن مجھے کسی کا بھائی نہیں بنایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم دنیا و آخرت میں میرے بھائی ہو۔ اسے امام ترمذی اور حاکم نے روایت کیا ہے۔ امام ترمذی نے فرمایا یہ حدیث حسن ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک پرندے کا گوشت تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا کی، یا اللہ، اپنی مخلوق میں سے محبوب ترین شخص میرے پاس بھیج تاکہ وہ میرے ساتھ اس پرندے کا گوشت کھائے۔ چنانچہ حضرت علی رضی اللہ عنہ آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ وہ گوشت تناول فرمایا۔ اس حدیث کو امام ترمذی اور طبرانی نے روایت کیا ہے۔ یہ ساری حدیثیں حضور سیدی شیخ الاسلام الدکتور پروفیسر محمد طاہر القادری مدظ اللہ علیہ نے الاجابۃ وفی مناقب القرابہ میں جمع کر دیا ہے، اور مناقب علی کے باب میں آپ نے لایا ہے۔ حدیث بڑی نرالی ہے، ساری حدیثیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے گلشن کے ہر پھول کی تعریف کی، اور جو حضور علیہ السلام کی جھرمٹ کے لوگ تھے وہ ان کا ان کا حق آقا علیہ السلام نے ادا کر دیا۔ اور سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم کی عظیم ہستی ہے جن کی تعریف جیسے اور کسی کی تعریف نہیں ہوئی۔ کسی ایک کی تعریف یاد رکھیں کرنا کسی دوسرے کی ڈیگریڈیشن ہرگز نہیں ہوتی۔ اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام اور یوشع بن نون کے بارے میں فرمایا کہ انہوں نے ہمارے بندوں میں سے ایک بندے کو پا لیا جسے ہم نے اپنی طرف سے علم لدنی عطا کی تھی اور رحمت خاص عطا کی تھی۔ یہ حضرت خضر علیہ السلام کی بات ہو رہی ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کو رحمت خاص نہیں تھی، وہ تو اولو العزم نبی ہیں، 1,24,000 میں ٹاپ 5 نبی ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ کہ خضر علیہ السلام جو کہ تفاسیر کے علماء اور علماء کے کامن کنسنسس کے مطابق ایک ولی ہیں، انہیں خاص ایک علم عطا ہوئی ان کے عہدے کے مطابق، اور موسیٰ علیہ السلام کو اولو العزم نبی ہونے کے مطابق کہیں اور درجہ کا اور ان کے پوزیشن کے حساب سے علم عطا کی گئی۔ اب آج کے دور میں جہاں ہم رہ رہے ہیں، ہر چیز میں کمپیرزن ہے، گھر کے بارے میں کمپیرزن ہے، گاڑی کے بارے میں کمپیرزن ہے، ہر چیز میں بس مناظرہ بازی ہے۔ یہی فتنہ ہم نے دین میں پیدا کر دیا ہے، فتنہ آف مشاجرات صحابہ، کمپیریزنز آف صحابہ، کون افضل ہے، کون احقر ہے، یہ ہم نے گڑھ لیا۔ کمپیریزن کرنا اس شخص کا حق ہے جو اس سے بالا ہو۔ اب کون جو ہے حضرت علی، حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق سے بالا ہے آقا علیہ السلام کی امت میں؟
छोटे के लिए कंपैरिजन करना बेअदबी शुमार की जाती है। जैसा कि कोई अपने माँ बाप या अपने चचा के दरमियान कंपैरिजन शुरू कर दे, ये बेअदबी है और गैर मुनासिब अमल है। आइए हदीस की तरफ। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक यूनिक स्टेटस और मनसब अपने दरबार से अता किया हज़रत अली करमल्लाहु वजहुल करीम को। पहली हदीस में आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अली मुझसे है और मैं अली से हूँ, यानी अली के पास जो कुछ भी है वो मेरे दर की खैरात है, और मेरी आल जो है हसन और हुसैन वो अली से हैं, और उन्हीं से जो है आगे नस्ल मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चलेगी। जितने सादात कराम हैं वो या तो हसनी सैयद होते हैं या हुसैनी सैयद होते हैं। आका अलैहिस्सलाम की आल, हुजूर की आल हज़रत अली करमल्लाहु वजहुल करीम से जारी हुई। मेरी बहादुरी, मेरी शजाअत, मेरी क़ुव्वत का पैकर जो है वो अली है। मस्दर इस फैज़ान का नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, और उसका इज़हार जो है, मजहर जो है वो अली है। और फरमाया कि जो मेरी तरफ से अहदो पैमा है, मेरे और अली के सिवा कोई अदा नहीं कर सकता। मिसाल आप देख लें, हिजरत की रात रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली करमल्लाहु वजहुल करीम को अपने बिस्तर पर लिटाया, और जो जो अमानत थी लोगों की वो हज़रत अली के पास सौंप दी, और फरमाया कि तुम भी जो है वो हिजरत कर जाना अमानत देने के बाद। लिहाजा रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो वादे थे वो हज़रत अली के ने पूरी फरमाई। हज़रत अली करमल्लाहु वजहुल करीम के दो मेंढों की कुर्बानी करते थे। पूछा गया कि आप 2 मेंढों की हर साल कुर्बानी क्यों फरमाते हैं? फरमाया इसी तरह से, फरमाया कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे कहा था कि तुम मेरी तरफ से भी 1 मेंढे की कुर्बानी करना। तो 1 मेंढे मेरी तरफ से और 1 मेंढा ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से। इसी तरह से अगर देखते चले जाएं तो आपको बहुत तरह की मिसालें मिलती हैं, और ये आका अलैहिस्सलाम की खुसूसी निस्बत अली करमल्लाहु वजहुल करीम की ज़ात के साथ है। फिर मुआख़ात मदीना का वाक़या है, जहां अंसार और मुहाजिरीन के बीच में इस्लामिक ब्रदरहुड, प्यार और निस्बत का जो रिलेशनशिप आका अलैहिस्सलाम ने कायम किया। अराउंड 45 सहाबी थे। ये हिजरत के बाद जो मुहाजिरीन थे ये बिजनेसमैन होते थे, और जो अंसार थे ये फार्मर्स थे। अब मुहाजिरीन बिजनेस छोड़कर मदीना शरीफ आ गए थे, वहाँ पे तो कोई बिजनेस का लाचा, वहाँ पे चारा नहीं था, तो वो जिए कैसे? तो आका अलैहिस्सलाम ने उन्हें जोड़ दिया इस निस्बत से। ये बदर तक अरेंजमेंट कायम रही, और जब मुसलमान वेल ऑफ हो गए तो ये अरेंजमेंट भी एंड हो गई। हज़रत अली बाकी रहे इस मुआक़ात में, तो उनकी आंखें भर आईं कि या रसूलुल्लाह मेरी जो है अरेंजमेंट नहीं हुई है। तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अंत अखी फिद दुनिया वर आखिरा, ये तो टेम्पररी भाई भाई हैं, मैं तो तुम्हारा भाई जो हूँ वो इस दुनिया में भी हूँ, और आखिरत में के दिन भी एंड तक मैं तुम्हारा भाई रहूँगा। फिर परिंदे का गोश्त रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में पेश होना। आका अलैहिस्सलाम को परिंदे का गोश्त बहुत पसंद था। आपने दुआ की, या अल्लाह अपनी मखलूक में से महबूब तरीन शख्स मेरे पास भेज, ताकि वो मेरे साथ इस परिंदे का गोश्त खाए। चुनांचा हज़रत अली करमल्लाहु वजहुल करीम आए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ वो गोश्त तनावुल फरमाया। इस हदीस को इमाम तिरमिज़ी तबरानी ने रिवायत किया है। एक और हदीस उम्मे अतिया रदियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं कि हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक लश्कर भेजा, उसमें हज़रत अली भी थे। मैंने हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाथ उठाकर दुआ कर रहे थे, या अल्लाह मुझे उस वक्त तक मौत ना देना जब तक मैं अली को वापस बखैर आफियत के न देख लूं।
اس حدیث کو امام ترمذی اور طبرانی نے بیان کیا ہے. تو دیکھیں تربیت کے لیے بھی بھیج رہے ہیں اور آزمائش میں بھی وہ ڈالے جا رہے ہیں تاکہ آزمائے. تربیت تو اسی وقت ہوتی ہے جب آزمائش میں ڈالے. لہٰذا اس سے آپ اندازہ کر لیجئے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت, الفت اور انسیت کی یہ گلمس ہیں جو حضرت علی کے لیے امت کے سامنے یہ ساری نصیحتیں اور ایگزامپلز بیان ہوئے. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا کائنات کی ولادت کے طفیل امت کو پھر سے شجاعت, ہمت اور اخوت کا پیکر بنائے. آمین بجاہ سید المرسلین.